कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पितृनारायण देवनी जय। हरि गुरु वंदन આપણે બધા કરીશું। ગુરુ પ્રાર્થના પછી પ્રભુજી આવે પછી આપણે એમને લઈએ। જય સદગુરુદેવન દેવવરમ નિજ ભક્તન રક્ષણ દેહધરમ પર દુઃખહરમ સુખ શાંતિકરમ निरूपाधि निरामय व्यापरम जय काल अबाधित शांतिमयम जन पोषक शोषक तापतयम भयभंजन देत परमय भय मनरंजन भाविक भाव प्रिय ममतादिक दोषन सावत समाधिक भाव सिखावत जगजीवन पाप निवारत भवसागर पार उतारत धर्म बतावत ज्ञान कहीं कहीं भक्ति शिखावत ज्ञान कहीं उपदेश करे अरु प्रेम तुम करते प्रभु योग अरु मन ये इंद्रिय जानी न जान सके नहीं बुद्धि जिसे पहुँचा सके नहीं शब्द जहाँ पर जाय सके बिनु सदगुरु कौन लगाय सके नहीं ध्यान न जागृन देय जा नहीं जागृन नानक में जा नहीं देशन कारण वस्तुतः बिनु सदगुरु को पहुँचाय वहाँ नहीं रूप न लक्षण ही जिसका नहीं नाम धाम कहीं जिसका नहीं सत्य या सत्य का आय सके गुरुदेव ही ताहि जनाय सके गुरु की कृपा काश गई भूख गई शुद्ध प्यास गई नहीं काम रहा नहीं कर्म रहा नहीं मृत्यु रहा नहीं जन्म रहा भगवान गया हट देश गया अधचूर्ण भरा अनुपूर्ण गया नहीं वेद रहा समय का भया ब्रह्म वेद मिटा मम तोड़ गया नहीं मैं नहीं तू नहीं
માનવ જય સદગુરુ દેવ વરમ નિજ ભક્ત રક્ષણ સુખ શાંતિ કરમ નિરૂપાય નિરામય ધીરમ નિરૂપાય નિરામય सदगुरुदेव की जय आन की जय। प्रथम पहला समरिए प्रथम पहला समरिए श्री ज्ञानी सदगुरुदेव मन वचन ने काया थकी करिए गुरु निशे मन वचन ने काया थकी करिए गुरु निशे सदगुरु ना नाम नो महिमा तो गुरु जी ना नाम नो महिमा लेनार जाने छे रटे से रात दिन अने मजा तो एज मांडे छे रटे से रात दिन मजा तो एज मांडे छे। हे गुरु जी महाराज दर्शन देवाने वेला आवજો गुरुजी महाराज दर्शन देवाने गुरुजी महाराज एक बार भगतो
સદગુરુ મારા તમે કૃપા કરીને સદગુરુ મારા તમે કૃપા કરીને સદગુરુ મારા તમે કૃપા કરીને કરજો ને કરજો તમારા વિના તો મારે આ દુનિયામાં તમારા વિના તો મારે આ દુનિયામાં તમારા વિના તો મારે આ દુનિયામાં તમારા વિના તો મારે આ દુનિયા બાપુ કોનો गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्व मम देव ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमुरदध्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुतं नमामि। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। धरती
मात की जय, श्री नारायण भगवान की जय। हर बार वंदना, हजार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। गुरुदेव को हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को हजार बार वंदना। आसाराम जी को बार बार वंदना, साईं आसाराम जी को बार बार वंदना। भगवान को बार बार वंदना, गुरु भगवान को बार बार वंदना। भगवान को बार बार वंदना, सद्गुरु भगवान को बार बार वंदना। मेरे गुरुदेव को हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को हजार बार वंदना। साईं आसाराम जी को बार बार वंदना, साईं आसाराम जी को बार बार वंदना। हरि हरि ओम, 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 हरि ओम। सीता जी के राम को बार बार वंदना, सीता जी के राम को बार बार वंदना। राधा जी के श्याम को बार बार वंदना, राधा जी के श्याम को बार बार वंदना। गुरुदेव को हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को हजार बार वंदना। जी को बार बार वंदना, साईं आसाराम जी को बार बार वंदना। मीरा जैसी भक्ति हमें देना, मीरा जैसी भक्ति हमें देना। सबरी जैसी प्रीत हमें देना, सबरी जैसी प्रीत हमें देना। सद्गुरु अपनी भक्ति हमें देना, सद्गुरु अपनी भक्ति हमें देना। बार वंदना, हजार बार वंदना, हजार बार वंदना। गुरुदेव को हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को हजार बार वंदना। आसाराम जी को बार बार वंदना, साईं आसाराम जी को बार बार वंदना। तू ही मेरे ब्रह्मा हो, तू ही मेरे विष्णु, तू ही मेरे ब्रह्मा हो, तू ही मेरे विष्णु। तू ही मेरे ब्रह्मा हो, तू ही मेरे विष्णु, तू ही मेरे ब्रह्मा हो, तू ही मेरे विष्णु। तू ही शिव शंकर हो गुरुदेवा, तू ही शिव शंकर हो गुरुदेवा। बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। गुरुदेव को हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को हजार बार वंदना। हरि हरि ओम, 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 हरि हरि આપણે બધા સાધકો અમુક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. બાપુના ઋષિ પ્રસાદમાં જે આમ ચોરસ મારેલું હોય ને તેમાં એક બે વાક્ય હોય છે.
એ માસ્ટર કે હોય જે છે એ બરાબર પકડી રાખો. આ આપણે ગાઈએ તો ખરા છે, આ 12 વંદના 1000 વંદના, પણ જે ધ્યાન આપવાનું છે ત્યાં નથી આપતા આપણે. કારણ કે જો આપણે ગુરુજી આપણને કેવી રીતના મળે છે એ આપણને ખબર છે, છતાં પણ આપણે એ વાતો પર ચિંતન મનન નથી કરતા. એટલે ગુરુજીનું ઇમ્પોર્ટન્ટ, ગુરુજીનું મહત્વ આપણા હૃદયમાં વધતું નથી. ગુરુજીનું મહત્વ વધે નહીં તો એમની વાતો, એમની અનુભવ વાણીને આપણે ન પકડી શકીએ. તો એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે બિनु હરિ કૃપા મિલે નહીં સંતા. ભગવાનની કૃપા વગર સંતો મળતા નથી. આ વાત ફિટ રાખવી જોઈએ. ભગવાનની કૃપાથી. અને ભગવાનની કૃપા ક્યારે થાય છે કે જાણે અજાણે કેટલાય જન્મોમાં કંઈક સુખ દુઃખની થપ્પડ વાગે સંસારની, એમાં જાણે અજાણે આપણે શિવ પૂજા કરેલી હશે, જાણે અજાણે ભગવાનની પૂજા અર્ચના પ્રાર્થના કંઈ કરેલું હશે, જે ભગવાનની ડાયરીમાં લખાતું હશે. લખાતા લખાતા જ્યારે ભગવાનનું એક બાજુ 2 વાક્યો આવે છે, એક બાજુ પુણ્ય પુંજ, પુણ્યનો ઢગલો થઈ જાય. રામાયણમાં છે પુણ્ય પુંજ બિનુ મિલહીન સંતા. પુણ્યનો ઢગલો થઈ જાય એટલે ભગવાનની કૃપા એના ઉપર વર્ષે ને વર્ષે. બિનુ હરિ કૃપા મિલે નહીં સંતા. તો આ વાતને યાદ રાખવું જોઈએ કે પુણ્ય પુંજ બિન મિલહીન સંતા. હા, પુણ્યનો ઢગલો આપણો થઈ ગયેલો છે. હવે પુણ્ય કમાવાની જો જરૂર નથી. હવે જે છે હવે કંઈ અહીંયા જાય તો આટલા પુણ્ય મળે ને આ યજ્ઞ કરે તો આટલા પુણ્ય મળે. ના ના ના, મંત્ર મૂલમ ખલાસ. હા, તમને સમજાય કે ન સમજાય, બાકી મને એમ લાગે છે કે આવા આત્મજ્ઞાની ગુરુ મળ્યા પછી શું કરવાનું? બહાર કોઈ ચેષ્ટા ન કરવાની. હા, આ પ્રોગ્રામો જરૂરી છે, કેમ કે સાધકો મળીને ચિંતન મનન કરે. અરે એકચ્યુઅલી તો દરેક સાધકોએ કરવું જોઈએ. ઘરે ચિંતન મનન કરતી હોય, પૂજામાં બેસો ને ફક્ત આમ ગુરુજી તરફ જુઓ, આમ ખાલી જુઓ ને, જોતા આવડવું જોઈએ. એમ જુઓ ને એટલે બાપુ કહે છે, બાપુ કહે છે તસવીરમાં આપણને કે બાપુ જે છે ને એ આપણા હૃદયમાં આત્મા થઈને બેઠેલો છે. આપણે ક્યાં જવાનું છે? બાપુનો જે અનુભવ છે, આત્મ અનુભવ, પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ જે છે ત્યાં આપણે જવાનું છે ને. તે તો આપણાથી એ ખુરશી છે ને એક વાળ જેટલી પણ દૂર ત્યાં બાપુ બેઠેલા છે. આ તો શરીર છે, પ્રચાર કરવા માટે આવેલું છે. હમણાં જે બાપુ ફરે છે ને એ તો શરીરને હાથે રાખીને ફર્યા કરે છે. બધા નવા આપણા જેવા, પહેલાં આપણે કંઈ નહીં હતા ત્યારે આપણને મળેલા એવા અનેક પૃથ્વી પર જે બધા આ બિચારા ફાફા મારે, એમના જેના પુણ્ય પાકી ગયેલા હોય ત્યાં એ મૂર્તિ જઈને જાય. આપણને એમ થાય કે બાપુ જેલમાં ગયા. ના ના ના, પેલા હતા જ ત્યાં, એના પુણ્ય પાકી ગયેલા હતા એ લોકોના. જો ભાઈ એક વાત કરું, તમે રામાયણ વાંચે ને એટલે, બાકી ભગવાન શિવજી કહે, દેવી પાર્વતીજીને કહે છે એ અનંત વિનાશી પરબ્રહ્મ પરમાત્માને પૃથ્વી પર આવે ને એના 1-2 કારણ ન હોય, અનેક કારણો હોય. આપણે ન સમજી શકીએ. સમજે તો 1-2 કારણ આપણે પકડી રાખીએ, બાકી આપણી બુદ્ધિ એટલી એ ન મળે. અનેક કારણો. આપણને એમ લાગે કે બાપુ જેલમાં ગયા આપણને. ના ના ના, પુણ્ય પાકે એટલે પુણ્ય જો પાકી જાય ને તો તે ડાયરીમાં એ સંતનું નામ, આપણું નામ, જગ્યા અને સમય અને કોણ માણસ ઘરે આવવાનું, કેવા લઈ જવા માટે, તેવું બધું તૈયાર જ થઈ જાય. આ ઓફિસ એવી છે કે એમાં જરા પણ આમ તેમ નહીં ચાલે.
જય શ્રી પરમાત્માની. અને એ રીતના આપણને મળેલા છે. જેલમાં જે હતા ને ત્યાં જોધપુર જેલમાં એ બધા પુણ્ય પાકી ગયેલા, તે પ્રમાણે ત્યાં જવું જ પડે. ત્યાં આ નિયમ છે. આપણે હો પરમાત્માને કેટલી પ્રાર્થનાઓ કરેલી. પ્રભુ બાપુ કહે છે બેટા તમારી ઉંમર કેટલી થઈ? તો કહે છે કે 72-73 પૂરા થયા, 74માં ચાલે. તો કહે છે કે બાપુ કહે છે તો કે આ દુનિયા કા બંધ કર દેખો ચુકા ને ભાઈ, તમારી મરજી પ્રમાણે બહુ ખાધું બહુ પીધું, તમારી મરજી પ્રમાણે આપણને કહે છે. તો કે હા હવે બેટા એક કામ કર, ભગવાન કા બન કર દેખ જરા, બસ આ સાધના. હવે મનમુખી ન ચાલે. જુઓ મન સંસારમાં લઈ જાય છે. જય શ્રી મન જો આખો દાડો સંસારનું જ ચિંતન કરે, કોઈ કદાચ કોઈ બેન રસ્તે મળી હોય ને કંઈ સંસારની વાત કરે, હા, અને તેમાં જો ઇન્ટરેસ્ટથી આપણે રોકાઈ જાય, સમજવાનું કે મંત્ર રિક્ષા આપણે સમજી શક્યા નહીં. આમ જો ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો સાધના હજુ આપણે પકડી નથી હજુ, મનમુખી સાધના. બાકી ટોપની લાઈન વાત કરું કે બાપુ નથી મળ્યા ત્યારે આપણું જીવન બહિર્મુખ હતું. બહિર્મુખ બહાર, એ દારૂ તું સુખ આપ, એ ગુટકા તું સુખ આપ, એ મેચિંગ તું સુખ આપ, એ બ્યુટી પાર્લર તું સુખ આપ, એ બુધવાર ને રવિવાર તું સુખ આપ. હતું ને ભાઈ? આવું હતું. આવું આમ સંસારમાં આપણું આવું જીવન હતું. હવે બાપુ મળે છે તો બાપુ કહે છે ના ના ભગવાન કા બન કર દેખ જરા. હવે આવા આત્મજ્ઞાની મહાપુરુષે શું કર્યું જાણે? એ આપણા વિશે જાણે છે કે આમ એ તાત્કાલિક હીધો થવાનો નથી. એટલે સત્સંગો દ્વારા અનેક રીત બતાવેલી છે. આપ સૌને મારી પ્રાર્થના, ઋષિ પ્રસાદ કાયમ એનો અભ્યાસ ચાલુ જ રાખવાનો. આખા દિવસમાં કેવી રીતે ચાલુ રાખવાનું ખબર? આ હવાને વાંચ્યું જરા આમ તેમ નહીં. જેમ પેલો નોરીઓ હાફ હાથે યુદ્ધ કરે છે, સાપ હાફ હાથે યુદ્ધ કરે ને, તો નોરિયાને એવો સ્વભાવ હોય કે સાપનું ઝેર ન લાગે એટલા માટે કુદરતી જ એને બક્ષિસ હોય છે કે અમુક વનસ્પતિ ખાઈ આવે ને પાછો ઝઘડે એટલે સર્પનું ઝેર લાગે નહીં. એવી રીતના બાપુને ખબર છે કે આ સંસારમાં જ આપણે પ્રીતિ કરીએ ને એ તો એક ઝેર છે. જય શ્રી સંસાર. અષ્ટવક્ર મુનિ જનક રાજાને કહે છે જો તમારે મુક્તિ મેળવવી હોય તો એક કામ કર, આ સંસારની આસક્તિને વિષની જેમ ત્યાગ કરી દે. હવે આ ઝેર છે એમ કે ના ભાઈ, એવી રીતના ત્યાગ કરી દે એમ કે. તો આ રીતના આપણે શું કરવાનું? દુનિયાભરનું ઝેર આપણામાં ફર્યા કરે એ સંસારને. આપણે ભલે મંત્ર દીક્ષા લીધી હોય પણ હજુ પણ 99% આપણામાં હજુ ફર્યા કરે છે. હું રમેશભાઈ છું, આ મારા પોયરા છે, આ મારું ઘર છે. વાત સાચી કે નહીં? 99% આપણા લોહીમાં હજુ ફરે છે. હવે એક જ શરત છે આમાં, મનમુખી જીવન જો આપણે છોડતા જઈએ ધીરે ધીરે, ખરેખર તો પહેલાં તો આ અભ્યાસ કરવાનો છે. બાપુ બીજી પણ વાત કરી છે, તમે ચોથી ભણતા હોય તો ચોથીમાં જ નથી બેસી રહેવાનું, પાંચમીમાં જવાનું કે નહીં, છઠ્ઠીમાં જવાનું કે નહીં, સાતમીમાં જવાનું કે નહીં. જેમ જેમ આમ આપણે હમણાં સ્કૂલની વાત કરીએ તો આમ કરતાં કરતાં જે તો કોલેજમાં ગયેલો હોય એ લખોટા રમે ગઈ, એને ખબર જ પડી ગઈ કે આ મારું કામ નહીં મળે. એમ જેમ જેમ બાપુની આજ્ઞા પ્રમાણે જો સાધનામાં જો આગળ જઈએ ને તો આપણને ખબર જ પડ્યા કરે કે ના ના આવું મારાથી ન થાય, આમ મારાથી ન થાય, આમ મારાથી ન થાય, આવું છૂટ્યા જ કરે. કારણ કે બાપુ આપણને અંતર્મુખી, અત્યારે આપણું જીવન બહિર્મુખી છે. જ્યાં સુધી સાધક
ઋષિ પ્રસાદ વાંચો એટલે એમાંથી અમુક અમુક રીત આપણને ખબર પડી જશે કે આ મારા માટે ઇઝી પડે, આ મારે કરવું જોઈએ, આ મારે કરવું જોઈએ. એવી ઋષિ પ્રસાદમાંથી મળે જ છે. એમાંથી કોઈને કોઈ આઈટમ પકડી રાખો, બરાબર પકડી રાખો, પછી બીજે દાડે બીજી જોઈએ તો આમ કરતા. અહીંયા કોણ લાવ્યું? હા એમ. વાહ પ્રભુ, તારી કૃપાનો કોઈ એ જ લાવે છે અહીંયા, એ જ બેસાડે છે પૂજામાં, એ જ અંદરથી પ્રેરણા આપે છે, એ જ કરે છે બધું. જો પૂજામાં બેસવાનું ગમે, આમ બધું આવું થાય તો વાહ ગુરુજી, તમે મારું કેટલું ધ્યાન રાખો છો, તમારી કૃપાનો કોઈ પાર નથી. આવું છે. આપણે પણ આધાર રાખે છે. આપણે મનમુખી જીવન જીવો તો હતા ત્યાંને, કાં તો પછી ગાડી જાય ખરી પણ લોકલ ટ્રેન જાય, વાર લાગે. એક જન્મ, બીજો જન્મ, ત્રીજો જન્મ, જેટલું મનમુખી જીવન એટલું વધવાનું અવતારું. કેમ કે આ મનુષ્ય જીવન, આપણું જીવન, આ ઈચ્છાઓને કારણે જન્મ મરણ થાય છે. ઈચ્છાઓને કારણે, સંસારની ઈચ્છા, એની જગ્યાએ ભગવાનની ઈચ્છા કરવાની, વારંવાર ગાયા કરવાનું. આપણે વારંવાર ઘરના કામ કરતા રહે, જોવાનું બધું જોઈ મેં લીધું, ખોવાનું બધું ખોઈ મેં લીધું. ત્યારે આપણે બહાર જતા હતા, બહાર બહિર્મુખી જીવન. હવે બાપુ બતાવે છે અંતર્મુખી જીવન. તમે અંદર જાઓ. બહિર્મુખી એટલે મને લાગે સાધકોનું પ્રમાણ વધારે છે,
એટલે કહું કે બહિર્મુખી એટલે મન કહે તે પ્રમાણે સંસારમાં જાય. આટલી વસ્તુ મળે, આટલું મળે, આટલું મળે, આટલું બાકી છે જરાક, એટલું થઈ જાય તો નિરાંત, આટલું થઈ જાય તો નિરાંત, ખપે ખપે ને ખપે, એમાં ખપી જાય. મરતી વખતે જો આમ ખપી જાય તો પાછો આવે ને આવે. બાકી સત્સંગતિ સંસ્કૃતિ કરંતા, આવા આત્મજ્ઞાની સંતો મળ્યા એને સંત કહેવાય, આત્મજ્ઞાની મહાપુરુષ. હે, આવા મહાપુરુષ મળ્યા એટલે સંસ્કૃતિ કર અંતા, એટલે જન્મ મરણનું જે ચક્રાઓ ખરું ને એમાં પાછા ન આવીએ આપણે. કર અંતા, એનો અંત આવી જાય, પાછા ન આવે. એમાં આવવાનું કારણ જ છે ઈચ્છાઓ. જય શ્રી. એટલે દરરોજ વાગોડવાનું અંદરો અંદર, શરીર મારું નથી, શરીર હું નથી, શરીર હું નથી, આ ઘર મારું નથી, પોયરા મારા નથી, આપણા નથી. હા, પોતાને જ વાત કરો. જન્મ થયો ત્યારે હું લઈને આવ્યો, મરી જઈ ત્યારે હું લઈને જતા છે, કાંઈ નથી. તો આ મારું મારું હું કામ કરે? જય શ્રી કૃષ્ણ. આ વાત પર આ સાધકોએ ચિંતન મનન કરવું પડે. આમાં એક જ લાઈન છે, 6થા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક, અનાશ્રિત કર્મ ફલમ કાર્યમ કર્મ કરોતી છે. આ શક્તિ રહિત થઈને જો કામ કરે તો સંન્યાસી છે, યોગી છે. એ જ યોગી છે, એ જ સંન્યાસી છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઘરમાં રહીને પણ આપણે આ કરી શકીએ. જો આપણે ઋષિ પ્રસાદ વાંચતા હોય તો આપણને જે મળ્યો, જે બાપુ મળ્યા, એમ લંકા નગરીમાં વિભીષણને હનુમાનજી મળ્યા. બરાબર ને? હનુમાનજી મળ્યા. વિભીષણ ભજન કરતા હતા. ભાઈ, મને વાત વિચાર આવ્યા કરે છે કે તમારા હૃદયમાં જે કરંટ છે, અંતર નથી લાગતું, તો જેમ બને તેમ આજુબાજુ ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા રહેજો કે ત્યાં હું હતા જ ને. મોટે ભાગે એવું હોય છે. અમુક સાધકો એવા હોય છે કે એને અંતર ન લાગે, એ અટક પાટા તળાવ પેલી બાજુના છે. પણ આમ પ્રોગ્રામ હોય તો એને ઇન્ટરેસ્ટ વધારે, એટલે આવે ને આવે. અમે ઘણી જગ્યાએ, એટલે મને એમ થયા કરે, એમ જોયા પછી કંઈ કહેવું જોઈએ એવું થયા કરે. જો આપણા કાને જો શબ્દ સંભળાયો કે અહીંયા આમ છે, જવાનું ને, પણ ભગવાનને હાલતા ચાલતા અમે તો પ્રાર્થના કેટલા વર્ષોથી કરીએ કે આ જીવનનો સૂર્યાસ્ત થાય તો વાંધો નહીં, પણ પ્રભુ તમારા ભજન બંને થવા જાય. એટલે કાયમ ચાલ્યા જ કરે આ બધું. આ ભગવાનની વ્યવસ્થા છે. ભગવાન એમ જ કહે છે, જો એક વાત સાંભળી લો, આપણને પૃથ્વી પર ભગવાને આ મનુષ્ય અવતાર આપે ને પછી આપણને સ્વતંત્રતા આપેલી છે. બધી તમે વાતો સાંભળો એકબીજાની, પણ કરવું કે ન કરવું આપણે પર આધાર રાખે. એટલે હું થાય જાણે, એટલે એમ કે અર્જુનને ભગવાન કે મનુષ્ય પોતાનો ઉદ્ધાર, પોતાનું કલ્યાણ પોતે જ કરી શકે, બીજો નહીં કરી શકે. બુঝે બીજો એની સાથે ચર્ચા કરી શકે, માર્ગદર્શન આપી શકે, પણ કરવું કે ન કરવું એ તો આપણા પર આધાર રાખે. હવે આપણા પર આધાર રાખે એવી સ્વતંત્રતા આપેલી છે બધાને. ઓ ભાઈ, દારૂ છોડી જા. હા, પણ એ છોડે તો ને, પણ આપણને સ્વતંત્ર આપેલી છે. એટલે આપણા પર જ આધાર છે. એટલે આપણા પર આધાર હોય તો શું કરવું જોઈએ? દુનિયા કા બંધ કર દેખ ચુકા, 72 વર્ષ થયા. હે, જે પત્નીને એમ કહેતા હતા કે તેરી બિના ભી ક્યાં, તે પત્ની તો એમ કહ્યા કરે તારી હાથે તો મેં થોભી રહેલી હમણાં. હવે કાયમ ઋષિ પ્રસાદ વાંચ્યા કરીએ ને ત્યારે હું થાય જાણે, વાહ પ્રભુ, આ પત્ની નથી બોલતી. જય શ્રી. આ પત્ની નથી બોલતી. પત્નીના હૃદયમાં જે છે એ આસક્તિને ઓછી કરવા માટે, મારો વિવેક જગાડવા માટે પત્નીને નિમિત્ત બનાવે, પોયરાને નિમિત્ત બનાવે,
કોઈને નિમિત્ત બનાવીને આપણને સાવધાન કરે ને કરે. એટલે કોઈ કદાચ આપણા માટે ગમે તેમ બોલતા હોય ને તો કોઈને દોષ આપવા નહીં. વાહ પ્રભુ તારી કૃપાનો કોઈ પાર નથી. આ છે આપણે પણ તરફ. તો આપણે વિચારવું જોઈએ કે આપણને મળ્યા તો વિભીષણને એવું મળ્યા હનુમાનજી. વિભીષણને મળે કે નહીં? અને હનુમાનજી સીતાજીની શોધમાં હતા ત્યારે એમને હનુમાનજીને એવો વિભીષણ મળ્યા કે નહીં? ખ્યાલ આવ્યું? હનુમાનજી સીતાજીની શોધમાં છે, સીતાજીની શોધમાં. હવે સીતાજી ક્યાં છે ખબર નથી. હોદે તો ખરા હનુમાનજી, પણ એક વસ્તુ પકડી રાખેલી છે, રામ 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 રામ. અને બીજું વાક્ય છે, ભગવાનનું કામ રામ કાજ કિએ બિના મોહે કહા વિશ્રામ. રામનું કામ કરવા વગર મને વિશ્રામ નથી, મારે રામનું કામ કરવું. આ બે વસ્તુ યાદ રાખેલી, એક તો આ ને એક તો રામ રામ રામ. બોધ્યા કરે. હવે આવું જો હોય તો પછી વ્યવસ્થા તો કરવા ખરે કે નહીં? વ્યવસ્થા તો કરે. આટલું તો જેવું હનુમાનજી પર કૃપા કરી, જેવી વિભીષણ પર કૃપા કરી, એવી જ કૃપા આપણા પર થઈ ગયેલી. જરા ફરક નહીં મળે. હવે વિભીષણ ભક્તિ તો કરે, પણ ભજન કોને કહેવાય એ ખબર ન હતી. તો જેને ખબર છે ભજન કોને કહેવાય એ હનુમાનજીની મુલાકાત કરાવી આપી કે નહીં? હવે હનુમાનજી વિભીષણના ઘરે 15-20 દાડા રહી લાગી, ખાલી 5-10 મિનિટ. જય શ્રી કૃષ્ણ. એક ઘડી આધી મેં પુણ્યા. હવા 6 મિનિટનો સત્સંગ થયો ભગવાનની કૃપાથી. હનુમાનજીએ કહ્યું, વિભીષણ હું જાતનો વાંદરો. હવાના લોકો જુએ તો અપશુકન માને, છતાં પણ રામનું કામ કરવા આવ્યું ને તો કહેવાય જાણે તો આ કેટલો સમુદ્ર ને કેટલું આ બધું આ મારામાં કાંઈ નથી. એની કૃપાનો કોઈ એકચ્યુઅલી હનુમાનજી જે વાત કરે છે ને એ બધી જ કૃપા આપણા પર છે. જેને એ બધું આપણું ધ્યાન રાખે, આપણને પણ આપણી આંખમાં મોતિયા એટલે હજુ આપણે માનતા નથી. 24 કલાક આપણું કેટલું ધ્યાન રાખે. જો ને આ લોહી ફેરવે, આંખ જુએ, કાન સાંભળે, કેવા ઘર પહેલાં કેવા હતા, કેવા બનાવ્યા, કેવું આપ્યા કરે, નોકરી, આમ પાછું તબિયત સારી નહીં થાય, રિટાયર તો પાછું પેન્શન છે કે નહીં? પાછું એવી અવસ્થા હોય તો એના ઘરમાં પોયરાને એવું પાછા સ્ટીમરમાં કે આમ તેમ મોકલીને બાપા હવે તું બેહે એમ કહે કે નહીં? આવી 24 કલાક ભગવાનની કૃપા વરસી રહેલી છે, પણ આપણે સત્સંગ બરોબર સાંભળીએ નહીં. એટલે આ કરેલી કૃપાની સમીક્ષા કરતા જો આવડી જાય, કામ કરતા જઈએ, ઘરના કામ લેતા જઈએ, હરિનું નામ. એ હરિનું નામ એટલે આ રીતના, વાહ પ્રભુ તું કેટલું ધ્યાન રાખે પ્રભુ, આમ કરીને એ કરો ને. અંતરની આ વેદના કોને કહું? પણ અમે એવું સાંભળેલું છે પ્રભુ કે મનુષ્ય જીવન એ તમને મેળવવા માટે જ, તમારો અનુભવ કરવા માટે જ મળેલું છે. તો એ અમારા દિવસ ક્યારે આવશે? જેમ બાપુ